lovely students, welcome back to my class. Today we are going to learn about degrees of comparison. Degrees of comparison ನಾವು ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪದ. It is very important topic in 10th standard, 8th and 9th, 7th ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. And degrees of comparison ಅನ್ನು ನಾವು we concentrate in parts of speech. Adjective ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, the word which express the quality, quantity and number of noun ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೈಕ್ ಅ ರೀತಾ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಅ ನೀತು ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನೀತು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಗರ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಗರ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಥಿನ್ ಗರ್ಲ್, ಆರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, she is good, she is bad, she is smart. He riti, we are explaining her, she is explaining about her quality. Understand? So that is we are considered as the adjectives. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ದಿನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ is adjectives that change form. Change form means we change that form are used to compare one thing or one person. I took this pen, I have to compare with another one pen. This is small, this is very sharp, this is very bright. Understand? I have two pens. It is a blue, it is a black. That blue and black also adjective. Understand? We have to compare one thing to another thing or one persons to another persons. Yes or no? We are all human beings. We have a different types of categories. We have a different types of qualities. We have a different types of skin color and also languages and height, weight. Everything is a difference from one persons to another person, one things to another things. Everything like a fruits, like a flower, like a birds, like a animal, everything have a different. Yes, no? So that is we are explaining in the degrees of comparison. Degrees alli compare ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು. ಐ ಟುಕ್ ಒಂದು 3 ಅನ್ನ ಏನನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಐ ಟುಕ್ 3 pens. Like what I consider here 3 pens also different. Yes, no? Here 3 pens I written. These 3 pens also very different. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ A B C I written here A B C ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. This is C, it is the comparing with these 3, it is the biggest. This is the smallest. Yes or no? Comparing with. Just ಅದೊಂದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ C is a big pencil ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದೊಂದನ್ನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ C is a big pencil. Yes, it's right. I am comparing with A and B. Otherwise, I am comparing with B. So, C is bigger than B. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. B ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C is the bigger than B. So then I comparing this all. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. A and B and C. So what answer I will get? C is the biggest. This is the comparison we have to use in one thing or one person. Understand? If you take anything, ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್, ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್, ಈಸ್ ಕೈಂಡ್,
is honest. That's all. But if you are comparing with another one person, that is will be changed. Is better than that person. Yes, no. Otherwise, if you are all person, andre whole ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಳೇ? ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ನಾನೀಗ ಮೇನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. Mainly there are 3 types. First one, positive. So what is first? Positive degree. Yes, so positive degree, it is a simple statement. I will not compare, otherwise it is not selected from whole. Just I am saying this is the positive degree. It is a simple statement. What it is? Simple statement. What ma'am simple statement ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗನನ್ನ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಅ ರಘು, ಇಸ್ ಅ ಹೆನಿ, ಒಂದ ರಾಜು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ದ ಬಾಯ್. ಆ ಬಾಯ್ ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದ ಬಾಯ್ ರನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ is quality. What is quality? The boy runs fast. It is a simple statement. Okay, I'm not comparing with anyone. I'm not comparing with anyone. Otherwise any action, otherwise anyone quality. ಏನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Just I am saying positively the boy runs fast. ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. Comparative degree. So here comparative degree adjectives is comparative higher degrees. Comparative or higher degrees ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Higher degrees comparison. Comparison. Clear? So here the boy runs first. The boy name Raghu. I will compare with Ramu. Now comparative degree, higher degrees comparison. I compare with another one boy. Understand? Is a Raghu runs first is quality. So now I am comparing with Ramu. Ramu ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ರಘು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಘು ರನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು, ರಘು ಅಂಡ್ ರಾಮು. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ರನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಾಮುಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ರಘುವನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಬಾಯ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ The boy faster than Ramu. The boy ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, otherwise Raghu ಅಂತನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. It's clear? First, it's the positive degree. I'm nothing compared. In second div, I compare with the another one person with the Ramuಗೆ compare ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. Okay na? So, it's a faster than Ramu. Faster than. So, what I used here? I used faster. Second formations ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟರ್, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 100% ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ದ ಬಾಯ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಬಾಯ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರನ್ಸ್, ದ ಬಾಯ್ ರನ್ಸ್, ದ ಬಾಯ್ ರನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಾಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ.
Comparative degree. Comparative degree ನಲ್ಲೇ meanings ಇದೆ. We compare with another person or another things. ಇಲ್ಲಿ the boy runs first. It is a positive degree. But comparative degree ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is higher than positive degree. Understand? Higher than ಅಂದಾಗ adjectives comparative, higher. What is higher? Higher quality ಅನ್ನ ಅಥವಾ higher degrees ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Degrees. Remember, comparative degree comparing with higher degrees ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ ರನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಪೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೋಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ, 1 2 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಬಾಯ್ runs, the boy runs fast change into faster than any other boys in the group or in the class. See ya. Otherwise any other boys. Fine. What I did here? I compare higher degrees or higher quality with the other boys. ಇವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I identified. Understand? Fast change into faster than its must. Okay? Comparative degree ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ than ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Degrees change ಆಗುತ್ತೆ. Good, better, best. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್. Comparative degree. We compare higher qualities with the other. Next is the third one, superlative degree. What is third one? Superlative degree. What is superlative? Here only we got super. Super ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. This is the highest quality. Here higher degree or higher quality. Nothing. Okay? Higher degree or higher quality ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. But superlative degrees ಅಂತ ಬಂದಾಗ superlative degrees ಅಂತ ಬಂದಾಗ this is the highest quality. Comparing with these three. Understand? This is the highest quality. Highest quality. Anything. ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? highest quality of things or person. This is we are known as to superlative degree. This is the same sentence you write. The boy ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? The boy runs the fastest. The boy runs the fastest. Fastest ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, very important. Superlative degree always begins with the definite article. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಮೋಸ್ಟ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 90% ದೇ ವಿಲ್ ಕವರ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ things. It is the higher degree comparing with positive. So the superlative degree is the highest degree. It is the most comparing with whole things. It is the most.
ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಧ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಎನಿ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಬೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ತರ ತಗೋತಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, fine. Students, I will take here 3 boys. Just I will picture anna tagontiddini. This is one groups of boys. Or I will take only 3 boys. A, B, C. Okay, fine. So, ಹೀಗ ನಾನು C ಅನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ B ಅನ್ನ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ B. B is a ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್. ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ರೀತು ಇದಾನಲ್ಲ, ಈ ನಿಧಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಓಕೆ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಇವನು, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎನಿವನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಏನನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬಿ ಬಾಯ್ ಅನ್ನ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಿ ಬಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಹಾಗೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ A and C. Otherwise, Navya and Raghu. Any names you write, no problem. Then, what answer I got? Smarter than. Otherwise, any other boys in the class. This is the comparative degree. Fine. So then, C. I want to be superlative. Idi class alli hagadre is only the smarter anta bandaga. So what I will write? He is the. It is most important. Understand? He is the smartest boy. That's all. Is the smartest boy. Okay, fine. So I gave another one example. Mattondhu examples anna kottidini nodi students. The food here is as good as the other restaurant in the city. This is a good examples for 10th standard and higher class ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಫುಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅದರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ದ ಫುಡ್ ಹಿಯರ್ is, what will you write? He is better than. Good change into better than any other restaurant in the city. Understand? Very easy. Any changes illa. Here is the as good as other restaurant. This is the positive. The food here is better than any other restaurant in this city. Fine. So next I will use as the superlative degree. Superlative degree ge ಬಳಸಿದಾಗ the food here is the best. What will you write? The best of all the restaurant. Comparing with all the restaurant. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is the best. So better than best. I think it's clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So the next one, third example I will give you. Gold.
nowadays gold rate is very very costly. ಹೌದಲ್ಲ, gold rate ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. So I will write gold is precious metal. Precious means it's a very costliest metal. ಹೌದಲ್ಲ? So gold is precious metal. So what will you write? So comparing with gold is more precious than any other metal. Any other metal, like it is comparing with silver or anything. Understand? So gold is more precious than any other metals. So next, gold is the best. Gold is the precious. No. So gold is the most precious, more precious, most precious metal. That's all. Okay. So most precious metal or most precious of all metal anta kuda baribodu. Of all metal. Okay, fine. I think it's clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಈ ವೇನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು 3 to 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 25th ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಏನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, Bangalore is the costliest city in Karnataka. What is this degree? Costliest degree. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? This is in superlative degree ನಲ್ಲಿದೆ. Superlative. So it is in superlative degree. So ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಯುವರ್ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಮೋರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರು is costlier than ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿಟಿ in Karnataka. So you will get 1 marks. Costlier than any other city in Karnataka. This is the comparative degree. Positive degree ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ರಿ? How will you write positive degree? Bangalore is costly city in Karnataka. That's all. Yes, no? Bangalore is the costly city in Karnataka. This is the positive degree. Comparative, Bangalore is costlier than any other city in Karnataka. So Bangalore is the costliest city in Karnataka. It is a superlative degree. So next, 2022. I got one paper, 2022. Superlative degree ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Ooty is cooler. Ooty is cooler than any other hill station in India. What they gave? So cooler place ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? So cooler than any other. So it is in comparative degree. So it is in comparative ನಲ್ಲಿದೆ. So we have to change into superlative degree ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Superlative ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Very easy. Ooty is
the coolest place. That's all. Coolest place. Otherwise, coolest hill station in India. It is the right marks. Right answer. Okay, fine. Then this is also 2024 last year examination paper. I will solve. ಇದೊಂದನ್ನ ನೋಡಿ. Change into comparative degree. First one, second one. This is the present year model paper. Second one, it is a 2022. This is from 2024 paper. Third one. So what is your answer? Question. Rose is the most beautiful flower in the garden. What they gave? It is the superlative degree. Howdalla makle? It is in superlative alide. Rose is the most beautiful. It is the superlative degree. We have to change into comparative degree. Comparative ge change ಮಾಡಬೇಕು. So ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Rose is the most change into more beautiful than more beautiful flower than any flower. More beautiful than any flower in the garden. Than any flower in the garden. Yes, now the rose is more beautiful than any flower in the garden. It is in the comparative degree. Okay, fine. The superlative degree, comparative degree, ಹಾಗೆ positive degree. ನಾನು ಏನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I think this is very useful topic. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ಟಾಪಿಕ್. This is not just for a 10th. This is will also commence to PUC also. ಹೌದಲ್ಲ? So PU ಗೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ 100 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ಗುಡ್, ಬೆಟರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ವೇನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.